يومكم هذا يوم الدين لله عليكم فيه حرائق الإنسان ورجاؤون للدرجات والأسرار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدي ينادي باسمه البهائم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى ماله قالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره قال ملائكة عبيدي وما يقال الفريضة عليهم ثم كانوا يردون إلي بسؤال فالكافر جلال والكرام قالوا في ارتفاع المكارم لأوتينهم فيقولون إني قد كفرت لكم وقت التسجيلات في مكانة ولا فينزلون مذكر اللهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم قال ربه ما أتامه من صداقة والصلاة خطبة قد كتبناها هي خطبة التي قبلها نبقي مسألة كانوا يسجدونهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان صيام الدهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى للقبر بين أضراب والذي تنزيل تكبير في خطبة العين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله من يطع الله رسولا فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وشدهم بأمر الله عمر وأصداقهم حياء عثمان وهداه علي فاطمة سيدة نساء رجال الله وعزان وعزائي سيد شباب أهل الرجال فيها وعزات أصحاب الله أصحاب رسولي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. اللهم اغفر لله وولده مغفرته ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبالبغض أبغضهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم وسلطان الله في الأرض معنى هذا سلطان الله في الأرض هانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. ঈদের কয়েকটা জরুরি কথা। ঈদের পরে কয়েকটা ঈদের পরে শাওয়ালের 6টা রোজা রাখলে সারা বছর
রোজা রাখার সব আল্লাহ দান করে। তবে মা বোনদের বা যাদের কাজা আছে আগে কাজা আদায় করে নিতে হবে। মা বোনদের যাদের কাজা আছে কালকে থেকে কাজা আদায় শুরু করতে হবে। কাজা আদায় করা ফরজ, তাহলে রোজা রাখা সুন্নাত নফল। তারপরেও সাড়ে 6টা রোজা কেউ ছাড়বো না, রাখার চেষ্টা করবো। যাদের রোজার ঘাটতি হয়েছে যে কোনো কায়দায়, হয়তো ভুলে হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিভিন্ন কায়দায় অনেক সময় রোজার কিছু ক্ষতিপূরণ হয়, তাদের সেই রোজাগুলো আবার কাজা রেখে দিতে হবে। এটা উত্তম। যদি মনে করে আমাদের রোজা হয়ে গেছে, তারপরেও রোজাগুলো কাজা করে রাখি যা উত্তম, রাখার চেষ্টা করবো। আল্লাহ আমাদের এগুলো ক্ষতিপূরণ দান করুন। আর একটি কথা হলো কি, রোজা সহজ জিনিস, কিন্তু রোজা রেখে বিবাদ স্বীকার করে সে রোজা থাকে না, রোজা ফেলে যায়। আমরা এটা সচরাচর মানে 99% মানুষ করেছি, 98% করেছি, এটা বলার অধিকার রাখে না। এই জন্য এই রোজাগুলো হয় না। এখন এই রোজার করলে দুজন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, এই ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবো, আল্লাহ পাক আমার রোজাগুলো কবুল করে দাও, আর বেশি বেশি ইস্তেগফার করবো। আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবো। আর সর্বশেষ কথা, এবার আমাদের অনেকেই দোয়া আছে, দিতে অসুস্থ হোক, তারপরে আমাদের আবু সাহেব ভাই ছেলে লাশ আসতেছে, তার জন্য দোয়া করে আল্লাহ তাকে কালাম দীর্ঘদিন অসুস্থ করতেছে, কতগুলো ছেলে কালাম। আর একটা হলো আমাদের বিডিআর ভাই উবাইদুল্লাহ ভাই, উবাইদুল্লাহ ভাই দীর্ঘদিন জেলখানা থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসছে। উনি সবাই দোয়া করছে যাতে সুস্থতা থাকতে পারে এবং তারা কর্মজীবনটাতে ফিরে পায়, এজন্য সবাইকে দোয়া করবে। প্রত্যেকে প্রত্যেক দোয়া করি। খাস করে গ্রামে গত ঈদ থেকে শুরু করে যারা মারা গেছে তাদের জন্য দোয়া করবো, যারা অসুস্থ তাদের জন্য দোয়া করবো। আমি অপরের জন্য যদি আমি দোয়া করতে পারি, আমার দোয়া ভাগ আল্লাহ আগে কবুল করবো। আর হিংসামুক্ত মন না থাকলে রোজা ইবাদত মন থেকে সব শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু মনের থেকে হিংসা বিদ্বেষ দূর করতে হবে। হিংসা কাকে বলে? অপরের ভালোই দেখতে না পারার নামকে হিংসা বলা হয়। যার অন্তরে যারা পরিমাণ হিংসা থাকবে তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। আর হিংসা দূর করার একটা সহজ উপায়, হিংসা দূর করার, যার প্রতি আমার মনে যে হিংসা আছে তার উপকার করার চেষ্টা করবো, তার নাম ধরে ধরে দোয়া করবো, আল্লাহ পাক ও তার প্রতি আমার মন চাচ্ছে না ভালাই হোক, তাকে তুমি ভালাই দান করো, তার ছেলে মেয়ে studentদেরকে ভালাই দান করো। যার প্রতি মনে হিংসা তার জন্য বেশি বেশি দোয়া, তার প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তার জন্য দোয়া করা এবং গোপনতার তার জন্য তার ভালোর জন্য দোয়া করা, উপকার করার চেষ্টা করা, এতে মন থেকে হিংসা দূর হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হিংসা মুক্ত মন নিয়ে কবর দেওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। এখন দোয়া হবে, সবাই কবর সব রকমের নিয়ত করে সুরা ফাতিহা 3বার পড়ি, সুরা ইখলাস 3বার পড়ি, কয়েকবার বৃষ্টি করি। السلام عليكم يا أهل القبور والمؤمنين والمؤمنات والسلام على رسول الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله আমাদের জন্য মাফ করে দিন। يا الله দীর্ঘ একটি মাস সাধনার পরে নামাজ পড়তে আমাদের এই নামাজ তারাবি রোজা কবুল হয়েছে কিনা জানি না। আমাদের তারাবির রোজাগুলোকে কবুল করে দাও। আমাদের তারাবির রোজার ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও, কবুল করে দাও। আমাদের রোজার সমস্ত ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও। আপনি রহমান, আপনি রহিম, আপনি গফুর তুলুক, আপনি গফুর রহিম। আল্লাহ আপনার নামের উসিলায়, আল্লাহ আপনার গফার নামের উসিলায় আমাদেরকে কবুল করে নিন, আমাদের রোজাগুলোকে কবুল করে নিন।
এ আল্লাহ রোজার সমস্ত ভুল ত্রুটিকে মাফ করে দিয়ে আমাদের রোজাগুলোকে কবুল করে নিন। এ আল্লাহ আমরা সারা গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে নামাজ পড়তে পেরেছি। এ আল্লাহ মেহেরবানি আপনারই। এ আল্লাহ এ তো আপনার দয়া, আপনার দয়া যদি তো আমরা গ্রামবাসী একত্রিত নামাজ পড়তে পারতাম না। এ আল্লাহ আমাদেরকে আজীবন কবর পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত আমরা একত্রিত হয়ে মিলেমিশে কাঁধে কাঁধ মিলে নামাজ আদায় করতে পারি। হিংসামুক্ত বিদ্বেষ দেশ দিল নিয়ে আমরা কবরে যেতে পারি। এ আল্লাহ হিংসা মুক্ত দিল নিয়ে যেন আমরা কবর যেতে পারি, সেই তৌফিক আমাদেরকে দিই, সেই তৌফিক আমাদেরকে দিই, সেই তৌফিক আমাদেরকে দিই। হে আল্লাহ আমরা যা কিছু বলছি আর সমস্ত সব হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রূহ মুবারকের হাতে পৌঁছে দিন। তারা হালাল বর্গ আসামি কেরাম খোলাফায়ে রাশিদিন 1,84,000 পয়গম্বর হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে এই পর্যন্ত যত মুসলমান নরনারী কবরে শুয়েছে প্রত্যেকের পাক রূহ মুবারকের হাতে পৌঁছে দিন। হে আল্লাহ খাস করে আমাদের গ্রামবাসী, হে আল্লাহ যে যেখানে শুয়ে আছে প্রত্যেককে আপনি মাফ করে দিন, প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউস বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ যার মৃত্যু হয়েছে হে আল্লাহ তাকেও আপনি জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, তাকেও আপনি মাফ করে দিন। হে আল্লাহ লিটন বড় অসুস্থ, হে আল্লাহ বহুত কষ্ট পাইতেছে, হে আল্লাহ যারা যারা দোয়া পেয়েছে হে আল্লাহ সকলের নাম মনে নাই, হে আল্লাহ আপনার তো মনে আছে, হে আল্লাহ আপনি তো ভুলে যাননি। সকলের নেক মাকসাদ গুলোকে আপনি কবুল করে দিন, সকলের নেক মাকসাদ গুলোকে আপনি কবুল করে দিন। হে আল্লাহ সকলের নেক হায়াতকে দারাজ করে দিন, হে আল্লাহ সকলের নেক হায়াতকে দারাজ করে দিন। হে আল্লাহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি, হে আল্লাহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। হে আল্লাহ সকলের স্বাস্থ্যকে আপনি সহিভাবে দুনিয়ার জিন্দগিতে চলবার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ আমাদের ঈদগাহকে আপনি কবুল করে নিন, হে আল্লাহ আমাদের মাদ্রাসা মসজিদকে কবুল করে নিন, হে আল্লাহ আমাদের মাদ্রাসা মসজিদকে আপনি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ মাদ্রাসা মসজিদের সকল জরুরত আপনার গায়েবী খাজানা থেকে পুরা করে দিন। হে আল্লাহ মাদ্রাসা মসজিদের সকল জরুরত আপনার গায়েবী খাজানা থেকে পুরো করে দিন। হে আল্লাহ আজ যারা ঈদগাহের জন্য দান করেছে হে আল্লাহ তাদেরকে আপনি ভালাই নসিব করুন, হে আল্লাহ তাদের জানামানে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ তাদের জানামানে বরকত দান করুন। আর যারা নিয়ত করেছে, যারা এখনো নিয়ত করতে পারে নাই ঈদগাহের জন্য দান করার জন্য, মাদ্রাসার জন্য দান করার জন্য, হে আল্লাহ তাদেরকে নিয়ত করারও তৌফিক দিন। আর যারা নিয়ত করেছে তাদেরকে পুরা করার তৌফিক দিন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল দুআ, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল দুআ, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল দুআ। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ভালো আছেন না? আচ্ছা আমরা এখানে অনেকেই গ্রামের টাকা আদায় করার দায়িত্ব ছিলাম, তারা একটু সামনে চলে আসি, টাকা যারা আদায় করে সবাই সামনে চলে আসি। আবার আচ্ছা যারা আদায় করেছি তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা একটু সামনে আসে।